सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे तो तंदुरुस्त होवोगे। हालांकि लॉकडाउन थोड़ा जिहा रिलैक्स होया, रिलैक्सेशन मिली है तो आपदे आपदे काम कार आपां शुरू कर लए आ। मैं रूबरू इस करके हो रहा, पिछले दिनी मैं साडे जिहड़े MP आ, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आ, रवनीत बिट्टू, उन्हां दा एक लाइव सैशन, एक वीडियो सुनिया। मेरे किसी दोस्त ने शेयर किया होया सी तो मैनूं सुनन दा मौका मिलिया। खास तौर पर उस गल दी पड़चोल करनी या उस बारे बोलना बड़ा जरूरी सी, क्योंकि उस च उन्होंने ये गल कही भी जैजी बैंस या दलजीत दोसांझ उन्होंने कोई गल्लां कीतियां जिहड़ी कि देश धरोही गल आ ते उन्हां दे खिलाफ परचे होने चाहिए। मैनूं ऐ लगदा साडे जिहड़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आ सत्कारयोग आ, पर गल इस गल नूं समझण दी बहुत जरूरत है। इस करके जरूरत आ, ये गल्लां नूं हमेशा इस तरह ही देखा गया। पहलां भी किसी ने कोई वक्री सोच की गल की आ, इन्हां नूं हमेशा ही देश धरोही, एंटी नैशनल या इसे नज़रिए तो, इसे सोच तो, इसे विचारधारा तो देखा जाता। तो इस करके असीं इस गल की तह तक नहीं पहुँच पाते। इस गल की पड़चोल होनी, इनू एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो तुसीं देश के हित च या देश नूं अगे रख के माइनॉरिटीज़ है ना जिहड़ियां इस देश च माइनॉरिटीज़ आ, उन्हां नूं इनसिक्योर नहीं फील करा सकते। वो चाहे मायोज होण, मायोवाद उत्थे वायलेंस होई जांदी आ, एक पासे झारखंड बिहार वाले पासे नैक्सलाइट मूवमेंट चली जाती है, उत्थे वायलेंस होई जाती है। एक पासे पंजाब च एक बहुत वड्डी जनसंख्या या एक बहुत वड्डा वर्ग आ जिन्हां नूं ये लगदा भी साडे नाल धक्का कीता जांदा या साडे नाल बेइंसाफी हुंदी आ। हुण जिहड़े हालात या कोई समस्या पैदा हुंदी है ना, वो किसी हालात दे चलदे कोई समस्या पैदा हुंदी आ, ते वो हालात जदों बनदे आ उहदे च मेनली किसी ना किसी ढंग च बेइंसाफी की जाती है उस माइनॉरिटी नाल, उस वर्ग नाल। ते उस बेइंसाफी नूं डेफिनेटली जे बेइंसाफी होगी तो उत्थे तनाव भी पैदा होगा तो टकराव भी पैदा होगा। हुण उस टकराव नूं या उस तनाव नूं दबाउण वास्ते, उहनूं जमां ही दबण वास्ते जिहड़ी गल वरती गई है, हमेशा तो वरती गई आ, साडे पोलीटिकल लीडर्स इसे गल ते अगे आके गल्लां करते हैं भी ये देश धरोही गल होगी जी, देखो देश ने टुट जाना, हुण तां पहलां वर्गे हालात बन जाणगे, कोई हथियार मिल गया, देखो फिर वही गल चल रही है, ISI आ गई, हथियार सप्लाई कर रही है। आई थिंक लैट्स मूव अवे फ्रॉम दिस डिस्कलोजर, लैट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिकॉज तुसीं किन्ने क परचे करा लोगे, तुसीं किन्ने क नूं दबा लोगे, ये गल नहीं खत्म होनी जदों तक तुसीं इहनूं एनालाइज नहीं करते, जदों तक तुसीं एक वक्री सोच या वक्री विचारधारा नूं समझण दी कोशिश नहीं करते, या एक संवाद दा सिलसिला नहीं उन्हां नाल जिहड़ा बनाया जांदा या रचिया जांदा। सो इस गल ने खत्म नहीं होना। तुसीं देश धरोही कह के परचे दिंदे रहोगे, फिर भी अगली जनरेशन पैदा होगी, डर पैदा करोगे, पर डर बड़ा देर लोगों च पैदा नहीं किया जा सकता हुंदा। किते ना किते जाके वो चिणग, किते ना किते जाके जिहड़ी ये एक रिबेलियन इंस्टिंक्ट आ, आपदे आप नूं, आपदी होंद नूं बचाउण वास्ते या आपदे हक्कां दे लई जिहड़ी लड़ाई हुंदी आ, वो फिर उठिया आउंदी आ ते उहने उठना ही उठना, और स्पैशली पंजाबी कौम च तां जमा ही उठना उस गल ने। सो मैं ये गल कहनी चाहुंदा सी भी साडियां समस्यावां, साडे पंजाब दीयां समस्यावां, साडी कौम दीयां समस्यावां, पंजाबियां दीयां समस्यावां, वो किसी हालात दे करके पैदा होईयां। हुण जिहड़े वो हालात आ उहदे च साडे नाल बेइंसाफियां होईयां। बेइंसाफियां नूं तुसीं डायगनोस तां करो, एनालाइज तां करो। तुसीं इस देश च एक सिस्टम चलदा जिहनूं कि लोकतंत्र दे अधीन तुसीं चलाउणे हो। जे तुसीं उस सिस्टम नूं लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सिस्टम कहने हो तो इस देश की कोई भी माइनॉरिटी इस गल च विश्वास नहीं रखती भी यह डेमोक्रेटिक सिस्टम आ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ नूं ये लगदा भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ। इत्थे कुछ चुनिंदा जिहड़े लोग आ इस देश के, एक कैपिटलिस्टिक लोग आ जिन्हां कोले जिहड़े पूंजी बहुत ज़्यादा, उन्हां कोले पूंजीवाद आ। सो वो आपदे ढंग नाल
ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਉਸੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਉਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੇਫ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੀਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਲੀਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਈ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਟਸ ਅ ਹਾਇਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ, ਇਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਦੇ PR ਦੇ ਥਰੂ, ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਦੇਅਰ intellectual caliber and try and understand the situation, try and understand the reality, and try and understand the dynamics of reality. Otherwise, it's a fundamental problem which earlier nobody could address, no political leader could address it properly, because ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਡਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਸ ਚਿਣਗ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰੀਡਮ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੈਜ਼ੀ ਬੈਂਸ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।